मोहे मरने का चाऊ है। मरूं ता हर कै द्वार। मत हर पूछै कौन है। परा हमारे बार। मत हर पूछै कौन है। परा हमारे बार। परम सन्मान ते सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, भागां वाले हाँ जो अमृत वेले दे सुभागे समय शहीदां दी याद अंदर ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ रल मिल करके गुरमत दीयां विचारां दी सांझ पा रहे हाँ। आओ सारी संगत गुरफतेह दी सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आपां ननकाणा साहिब दे शहीदां दी याद अंदर बीती कल तो विचारां कर रहे हैं। कल आपां विचारिया सी कि ननकाणा साहिब दा साका क्यों वापरिया, उहदा कारण की सी, तरन तारण साहिब बारे और सचखंड श्री हरमंदर साहिब प्रति किद्दां महंतां तो काबजा लिया, वो आपां कल विचार चुके हैं। उस तो बाद गल ननकाणा साहिब दी सी। जदों भाई हजारा सिंह जी दे भोग समय उन्हां दी अंतम अरदास समागम समय तरन तारण साहिब की धरती ते ही फैसला कर लिया गया सी कि हुण श्री ननकाणा साहिब आज़ाद करवाउणा है। उत्थे भाई लछमण सिंह जी धारोवाल होरां ने अरदास कीती सी, हे गुरु नानक देव साहिब, तेरे घर नूं आज़ाद करवाउण वास्ते, तेरे घर विच गुरमत बहाल करवाउण वास्ते मेरी झोली दे अंदर शहीदी दी दात पा दे। गुरमुखो, आपां धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी सिख पढ़ते हाँ ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने कुछ बचन कीते ने जेड़े बहुत सारे भागां वाले सिखां ने कमाए। मोहे मरने का चाऊ है, मरों ता हर कै द्वार। मत हर पूछै कौन है, परा हमारे बार। जा पढ़ते हाँ कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। जिन्हां सिखां ने बाणी नूं कमाया, जिन्हां सिखां ने बाणी नूं अपने हिरदे च वसाया, ते उन्हां नूं फिर शहीदियां दा चाह चढ़ जांदा है। इसे तरह भाई लछमण सिंह धारोवाली ते भाई बूटा सिंह लायलपुरीया
भाई करतार सिंह झब्बर, तेजा सिंह समुंदरी और भाई होर बहुत सारे जेड़े गुरसिख सन। खैर लछमण सिंह धारोवाली ਉਹ इस साके दे अंदर उन्हां दा जथा सी जिहड़ा उन्हां ने बड़ी जिम्मेवारी निभाई। हुण साका ननकाणा साहिब किवें वापरदा है? साका ननकाणा साहब दा एक जिहड़ा उत्थों दा पहला महंत सी ननकाणा साहिब दा, उहदा नाम सी किशन दास। ये ननकाणा साहिब दा प्रबंधक सी गुरमुखो। ते ननकाणा साहब दे प्रबंधक मुख सेवादार तौर ते सी जिहड़ा किशन दास। ते ये बंदा बकारी सी, शराबी सी, कबाबी सी। बकारी होने कारण इनू कुछ ऐसे रोग लगे जिन्हां दे नाल ये मंजी ते पिया है। बकारी सी, शराबी सी, इज्जत दा सांझा नहीं सी। ते उत्थे ये जिहड़ा नरैण दास सी, जदों महंत किशन दास मंजी ते पिया, कुछ उहनूं गुप्त रोग सन, वड्डियां बीमारियां सन। उहदे बीमारी हालत दे विच ही इहने उहदी जेब विचों ननकाणा साहब दे खजाने दियां और सारे प्रबंधकी ढांचे दियां चाबियां कढ लईआं। ये जिहड़ा नरैण दास सी, वैसे आपां इहनूं नरैणू कहिंदे हां। और उस तो बाद जदों चाबियां कढ लईआं गईआं ते उस तो बाद ये किशन दास सी जिहड़ा ये मर गया, चढ़ाई कर गया। ते ननकाणा साहिब दा प्रबंध आ गया इस महंत नरैण दास कोल। और इन्हें सिख कौम नूं बेनती ये कीती, ये कहण लगा हुण मैं ननकाणा साहब दा प्रबंधक भी हाँ, सेवादार भी हाँ, ते मैं सिख कौम दे नाल वादा करदा कि जो पहलां वाले महंत इत्थे कुरीतियां करदे सन वो मैं नहीं करांगा। कौम ने इहदे ते यकीन कीता। पर जदों इहदा अगला समा आया तो इन्हें सारे जुल्मां दीयां हद्दां टप दित्तियां। 4 अहम घटनावां अज आपां सांझियां कर लईए ननकाणा साहिब दीयां। सब तो पहली घटना ये हुई कि महंत नरैण दास उत्थे दा प्रबंधक बन गया ते उत्थे इन्ने ज़्यादा इन्हें गलत काम कीते, जिथे किते दौलतां दाई नूं नवाजिया गया। जिस ननकाणे दे अंदर, जिस दरबार दे अंदर कदी राय बुलार आके सजदा करदा सी, जिस घर दे विच गुरु नानक देव साहब खेडे सन, जन्मे सन, जिस घर दे विच कीर्तन दा जन्म होया, ते उत्थे महंत नरैण दास ने लाहौर तो बड़ियां प्रसिद्ध नचण वालियां बीबियां दे नाच करवाए। शराबां दे दौर चले ते इत्थों तक भी इतिहास विच बेरवे मिलते ने कि ननकाणा साहब दे अंदर ही शराब तैयार की जाती सी। इन्हें गुंडे रखे हुए सन। और उस तो बाद बड़ियां 4 घटनावां ये वापरियां ते एक सिंधी जज रिटायर होया ते उसने रिटायर होने की खुशी दे विच अपने परिवार समेत ननकाणा साहिब शुकराना करन वास्ते आया है। ते ननकाणा साहिब शुकराना करन वास्ते जदों आया ते उन्हें आके इत्थे नमस्कारां कीतियां, गुरु नानक दे दर ते अरदासां कीतियां। रात होई ते महंत नरैण दास नूं कहण लगा जी असीं इत्थे रात रुकना ते सानूं कमरे दा प्रबंध कर दिओ। महंत नरैण दास दे गुंडियां ने उन्होंने कमरा दिता। उन्हें कहा कि कमरे दे विच हनेरा, कोई दीवे का प्रबंध करो। तो उन्हें कहा कि वेखो कमरे विच कोई दीवा पिया होवेगा। जदों दीवा मिलिया तो उहदे विच तेल नहीं सी। ते जज ने बेनती की, कहण लगा जी दीवा तो है, बत्ती भी है, पर इहदे अंदर तेल नहीं। तो महंत के गुंडे कहण लगे आ बच्ची नूं भेजो, असीं तेल दे देने आ। तो देखो जी ये साडा इतिहास है, इहदे विच कोई शर्म हया वाली गल नहीं। ये साडे नाल वापरियां घटनावां ने। तो उस वेले महंत दे गुंडियां ने उस जज की तकरीबन 13-14 सालां दी मासूम बच्ची जिहदा नाम सी बीबी रजनी,
ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੱਜ ਰੋ ਪਿਆ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੀਏ। ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਕੋਲ ਜੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੱਜ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਟਿਕਾ ਰਹੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲਾ ਜਾਈਂ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ, ਸਵੇਰੇ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਅਲੱਗ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੱਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਹਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਕਕਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 6 ਬੀਬੀਆਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਤ ਹੋਈ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਚਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ 6 ਬੀਬੀਆਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੀਆਂ ਤੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 6 ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੱਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੀ ਜੱਜ, ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਉਹ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ? ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ, ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ, ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਛੇਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਲੈਲਪੁਰੀਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਰੱਖੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਚਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 4, 5 ਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 4, 5, 6 ਮਾਰਚ 1921 ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ 2 ਘਰ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਰਾਮਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਯਾਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ
ਗਲਤ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਾਲੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਉਹ ਮਰਾਸਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਉੱਪਰੋਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੇ ਸਨ ਬੜੇ ਗਲਤ ਸਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕੌਮ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਨਾ ਲਾਹੋ, ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਆਪ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹੰਤ ਜੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇਗਾ, ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਹੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਨਕਮ ਦੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰਾਮ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਈਆਂ, ਤੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਥ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਾਥੀ ਸੱਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮਹੰਤ ਸੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 3, 4, 5 ਅਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਸੀ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡੇ ਬੁਲਾਏ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੰਦਵਾਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਮਾਰ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਬਚੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਔਰ ਇਸ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਗਵੇਂ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਭਗਵੇਂ ਪਹਿਨ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ CID ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਦੇ ਪੀਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰ ਕੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਵਾਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਤੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ 4, 5 ਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ 3 ਆਗੂ ਸਨ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ 19-20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 19 ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ 19 ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰਾ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ 19 ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, 3 ਜਥੇ ਬਣਾਏ। ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਲੈਲਪੁਰੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 19 ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 11 ਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ। ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵੀਸਰੀ ਗਾਈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਗਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਯਤੀਮ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲਿਆ, ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਦ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਹ ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੀਚ ਦਾ ਊਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਤੂੰ ਖਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ,
ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਨ ਵੰਡ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਨਾਤਨ ਮਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ। ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਲਿਖਾਇਆ, ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਦੀ, ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ, ਮੈਂ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਕਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਪੂਲਿਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜੀ ਬਾਹਲਾ ਕੱਟੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੱਟੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਟੜ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ, ਕੱਟੜ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮਨਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਕਾਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅੰਦਰ। ਸਿਰਫ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ 19 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 18 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ, 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤਿਆ। ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਲਾਲੀ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਘਰ ਪਰਤਿਆ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਮਾਂ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤੇ ਘਰ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਅਜੇ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ ਆ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਯਤੀਮ ਸਾਂ, ਅਨਾਥ ਸਾਂ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਆਂਗੀ। ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦਾ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀਏ ਦਾ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹੰਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਨਕਾਣੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਨਕਾਣੇ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ 2 ਜਥਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਲੈਲਪੁਰੀਏ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਔਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਲੈਲਪੁਰੀਏ ਔਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਇਓ। ਮਹੰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਵਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਲੈਲਪੁਰੀਏ ਕੋਲ ਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਕੋਲ ਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਕੋਲ ਤਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪਰਤਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਝ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਨੇ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਓ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ,
ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।